This song is a tribute to remember the brothers and sisters, Jews of the Way and Gentiles that honored Yeshua the Messiah with their martyrdom. They were tortured, murdered for their faith, and this happens until today while others are taking their faith slightly with a life of self-indulgence and may my kingdom come lifestyle in the falling away different gospel. Life's an hourglass, time is running fast. Hear the ticking clock, the great shofar will sound, and every minute counts. The anointing of Elijah is released in power to this generation at this very hour. Fight and be strong, choose this day who you will serve. Choose this day who you will serve with all your heart. Shall pay a price and not compromise. They shall lay their crowns at the feet of Messiah. Hear Israel's prophets, 'cause many are deceived. Wisdom now is needed. Fear has to leave. We will have persecution, evil executions, all because of our faith. But those who endure until the end will be saved. There is victory for the just, for those who always trust in His holy name, in the name of Yahweh, in the name of Yahweh. I will worship Yahweh. Choose this day who you will serve. Yeshua said, "If they persecuted me, they will persecute you also." Without holiness, no one will see the Lord Yahweh. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Many will be surprised when they are sent to the line of goats. May this be a wake-up call for nations, people, and for every one of us. There will be a remnant,
among the Jews and Gentiles that will walk in the anointing of Eliyahu Hanavi, the prophet Elijah. And as written in Revelation, here is the perseverance of the saints, tzaddikim, who keep the commandments of Elohim and their faith in Yeshua. Today, the people that serve the God of Israel fight against the same evil forces of the time of Joshua and Elijah. So choose today who you will serve. And Elijah came to all the people and said, "How long will you waver between two opinions? If Yahweh is God, follow him. But if Baal, follow him." And Joshua said, "Choose for yourselves today whom you will serve. But as for me and my household, we will worship Adonai." Work out your salvation with trembling and fear. Be holy and seek his face while you can find. May this be a wake-up call to those who are undecided, uncommitted to holiness at this time of apostasy and falling away. Beware, time is running short. Get your own oil. Salvation is free, but the real anointing from God, Yahweh, is not cheap, and it has a price. Holiness. Holiness means separation from the worldly things. Be filled with the Ruach HaKodesh and work out your salvation with trembling and fear. Be holy and seek his face while you can find. The anointing of Elijah, Eliyahu Hanavi, will come for the last revival before the return of Yeshua HaMashiach, and with the message again, repent, teshuvah, for the kingdom of Yah is near. Abba, Father, we repent. Forgive us for despising or taking for granted the gift of Yeshua, salvation, and give us newness of life with your kingdom's purpose. In Yeshua's name. 할렐루야. 한 주간 주 안에서 평안하셨습니까? 오늘도 주님께서 주신 복된 주일입니다. 살아계신 우리 하나님 앞에 예배드리겠습니다. 기도하겠습니다. 여호와여, 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 이스라엘아, 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 아멘. 영광 넓히며 알게 하소서.
사도신경으로 신앙의 고백을 드리겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님의 말씀 봉독하겠습니다. 여호수아 24장 14절에서 18절 말씀입니다. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강저쪽에서 섬기던 신들이든 또는 너희가
거주하는 땅에 있는 아무리 족속 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애굽 땅 종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그 큰 이적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아모리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨음이라. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이심이니이다 하니라. 아멘. 할렐루야. 그동안 우리는 여호수아서를 묵상해 왔습니다. 오늘은 여호수아서 24장의 마지막 부분입니다. 코로나 시대로 거의 2년 동안 많은 사람들의 마음이 피폐해져 있고 또 두려워하기도 하고 위축되어 있습니다. 일상을 잃어버리고 가보지 못했던 시간들, 그 시간의 여정 속에 우리가 살아온 길을 돌아보면 어떤 사람들은 많은 실패와 또 절망을 경험했을 것이고 또 어떤 분들은 새롭고 낯선 길들을 통해서 많은 두려움으로 자신의 삶의 그 꿈을 잃어버리고 어쩌면 방황하고 있지 않을까. 또 너무 나약해져서 내가 이제 뭘 할 수 있을까. 이런 자포자기하는 마음을 갖고 살지는 않을까. 간혹 어떤 분들은 또 새로운 것들을 발견하고 회복의 기회가 되었다라고 이야기하기도 합니다만 대부분의 많은 사람들은 실망하고 좌절하고 또 여러 가지 어려운 일들 앞에서 자신의 인생에 포기하고 싶은 마음들을 갖게 된 것이 사실일 것입니다. 이럴 때 여호수아서는 어쩌면 우리에게 굉장한 도전이 될 것이다. 하나님 주시는 메시지가 어렵고 힘든 시대를 살아가는 우리와 같이 아무것도 없는 그 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 약속을 붙들고 그들이 그 땅을 도전해 가는 것. 자기가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것을 배워가는 것. 내 인생의 걸음은 내가 계획할지라도 하나님이 인도하셔야 된다는 것. 이런 것들은 어쩌면 코로나 시대를 살아가는 우리에게 또 그 시대를 끝내고 또 새롭게 시작해야 될 우리들에게 주는 메시지와 도전이 분명히 있을 것이다. 이런 생각을 했습니다. 하나님은 그런 마음 가운데 여호수아서를 함께 묵상하도록 하셨습니다. 여러분들은 이스라엘 백성과 함께 여호수아, 예수 그리스도 그분을 우리의 대장 삼고 리더 삼아 가나안이라고 하는 이 세상에서 가보지 않은 땅, 또 경험하지 못한 그 땅들, 또 그 시간들, 그들이 두려움 가운데서도 하나님만을 의지하며 말씀에 순종해서 그 땅을 하나씩 개척해 갔던 약 한 6, 7년 정도의 시간들, 결코 짧지 않은 긴 시간, 생명을 걸고 가나안을 정복했던 그 시간들. 어쩌면은 저와 여러분들도 코로나 시대 이후에 목회 현장 또 여러분의 삶의 현장이 전혀 달라져 있고 또 세상이 달라졌을 뿐만 아니라 여러분 자신과 생각과 여러분의 환경이 많이 달라져서 어쩌면 당황하고 또 그 상황을 이겨내지 못할 두려움이 엄습해 오지 않을까, 염려가 우리를 지배하지 않을까, 그런 생각을 해봅니다. 아마 비슷한 누구나 다 가질 수 있는 경험이기 때문이죠. 이것은 이스라엘 백성들이 그 가나안을 정복해 갈 때 자신의 힘이 아닌 하나님의 지혜와 하나님의 힘과 권능으로 그 땅을 정복했다는 것을 우리가 보았다면 우리에게 큰 도전이 될 것입니다.
하나님이 하십니다. 하나님이 하실 것입니다. 하나님이 함께 하십니다. 너희는 두려워 말라. 염려하지 말라. 강하고 담대하라. 계속해서 이 정복 전쟁 속에서 처음부터 시종일관 하나님이 주시는 메시지는 그것이었습니다. 너희는 가만히 있어 내가 너희에게 행할 일을 보라. 정말 우리가 이런 하나님을 만날 수만 있다면 얼마나 좋을까요? 우리 인생의 그 계곡에서 그 엄습한 골짜기를 지날 때 이런 하나님의 음성을 듣는다면 얼마나 좋을까요? 아들아, 딸아, 두려워하지 말라. 염려하지 말라. 너는 지극히 강하고 담대하라. 이 음성이 저와 여러분에게 들리기를 원합니다. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 너희는 장막 틀을 넓히라고, 너희의 지경을 넓히라고 말씀하시는 우리 주의 음성을 듣는다면 휘장을 있는 대로 넓게 펴라. 줄을 길게 그 휘장들을 묶고 그리고 말뚝을 견고히 박아서 네가 생각하는 그 틀을 넘어서 휘장을 넓게 펴고 장막 틀을 넓혀라. 이런 음성을 우리가 듣게 되면 얼마나 좋을까요? 하나님을 믿는다는 것은, 살아계신 하나님을 믿는다는 것은 날마다 숨쉬는 순간마다 그분이 나와 동행하고 또 나와 교제하며 나의 어려움 가운데 그분께서 간섭하시고 또 내가 필요한 지혜를 주시고 물질도 주시고 환경을 열어주시는 분이시라는 것을 경험하며 가는 것. 아침에 눈을 뜨고 또다시 저녁에 잠이 들 때까지 그분이 내 삶 속에 오셔서 그 어떤 중요한 순간에 말씀하여 주시는 것을 경험하는, 그것이 진정한 그리스도인의 신앙이라고 볼 수 있습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나, 이렇게 이야기를 시작합니다. 그들의 첫 이야기죠. 이스라엘 민족의 시작, 아브라함의 이야기를 왜 가져옵니까? 아브라함이 어디 살았습니까? 유프라테스와 티그리스 강 그 사이에 발행한 문화, 수메르 문화라는 것이 있습니다. 그곳에서 쉐기 문자를 만들어내고 그리고 바퀴를 만듭니다. 그래서 문명이 엄청나게 발전을 합니다. 물건을 옮기기도 하고 전차를 만들기도 하고 수차를 만들어서 물이 없는 곳에 농사를 짓도록 가능하도록 한 것이 이 바퀴입니다. 오늘날에도 바퀴를 다 빼고 나면, 둥글고 돌아가는 것들을 빼고 나면 아마 문명이 무너질 것입니다. 이 문명의 아주 중요한 기원이 수메르 문화에 있습니다. 수메르가 나중에 바벨이라고 하는 그 도시가 되죠. 바벨론. 그 지역이 바로 이 수메르 문화가 발행한 곳입니다. 그게 유프라테스 강과 티그리스 강 사이에 있습니다. 그래서 강 저편에 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 요단강이 아닙니다. 바로 유프라테스 강이죠. 그곳에서 뭘 하고 있었느냐? 그들은 그런 문명을 일으키고 아주 인류 최초의 그 문명을 일으키는 지혜롭고 똑똑한 사람들, 그리고 강력한 그러한 국가를 이루는 그 사람들이 살았지만, 하나님이 보실 때에 가장 중요한 점은 뭐냐 하면 바로 우상숭배였습니다. 아브라함의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나, 다른 신들을 섬겼다는 것입니다. 거기서 우상숭배를 하고 있었다는 거죠. 우상숭배하는 것들을 불러냈다는 거예요. 여러분, 우리가 과거의 역사를 기억할 때 좋은 것을 기억하기를 좋아합니다. 자기의 단점이나 그리고 부끄러운 모습을 기억하고 그것을 꺼내는 것은 쉽지 않습니다. 묻혀지기를 원하죠. 오늘 여호수아가
그들의 그 민족의 줄기를 타고 올라 제일 처음 하나님이 부르신 아브라함을 언급하면서 강 저쪽에 살 때 그들이 우상을 섬겼다라는 것을 이야기합니다. 어쩌면 신앙적인 측면에서 가장 부끄러운 모습이죠. 이게 근데 우리 인간의 가장 본연의 모습입니다. 저와 여러분들의 속살과 같은 것입니다. 열어보면 별거 없어요. 인간의 그 탐욕과 또 인간의 쾌락을 위해서 물질의 부유함, 또 명예와 자기 자랑, 이런 것들을 소유하기 위해서 투쟁하는 역사와 같습니다. 어쩌면 편하고 많은 것을 가질 수 있는가, 더 넉넉할 수 있는가, 이런 것들을 꿈꾸는 것이 사람의 본연의 마음 아닙니까? 그 일을 위해서 많은 신들을 만들어내게 되는 거죠. 참신이 아니라 그들이 만들어내는 탐욕의 신입니다. 물신입니다. 그들이 그 속에서 왔다는 거죠. 부끄러운 모습입니다. 인간으로서 뭔가 잘해서 나온 게 아닙니다. 부름을 받은 게 아닙니다. 선택받은 게 아닙니다. 그들은 너무나 못난 모습 그대로, 망해야 되고 망했던 모습 그대로 그저 평범했습니다. 대단해서 하나님이 그들을 부르신 거 아닙니다. 하나님 보실 때에 똑같이 멸망해야 될 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그를 부르셨습니다. 이것을 우리는 은혜라고 이야기합니다. 여러분, 하나님의 부르심은 은혜입니다. 저와 여러분들을 하나님 콜링하십니다. 많은 사람 가운데 우리 이름을 부르시며 콜링하십니다. 그 부르심에는 조건이 없습니다. 무조건입니다. 그저 사랑하십니다. 그저 우리를 사랑해서 우리를 부르십니다. 우리가 잘난 곳이 있어서가 아니라 또 잘날 것이기 때문이가 아니라 그저 못나고 또 앞으로도 못나고 또 계속해서 못날 것이지만 못난 모습 그대로겠지만 우리를 부르신 겁니다. 한번 생각해 보십시오. 사람이 바뀌면 얼마나 바뀌겠습니까? 달라지면 얼마나 달라지겠습니까? 참 변하지 않는 것이 사람입니다. 그리고 들여다보면 다 자기 중심에 이 모든 세상에 대해서 물욕을 가지고 있고 또 더 높아지려고 하는 욕망을 가지고 있습니다. 자랑하려고 하는 마음들이 있습니다. 또 교만한 마음들. 하나님이 싫어하시는 이는 죄의 근원으로부터 파생되는 여러 가지 현상들의 그 속성들을 우리가 가지고 태어납니다. 하나님이 보시기에 뭐 대단한 게 있겠습니까? 기대할 만한 게 있겠습니까? 아무것도 없습니다. 그럼에도 하나님께서 우리를 부르십니다. 여러분의 이름을 각자 부르셔서 하나님 앞에 불러 모으셨습니다. 그래서 우리는 그것을 하나님의 은혜라고 말하는 것입니다. 아브라함은 하나님의 은혜로 부름을 받은 사람입니다. 선택을 받은 사람이죠. 그리고 그 아브라함이 가나안으로 와서 또 야곱의 때에 그들이 애굽으로 갑니다. 70명이 들어가서 나중에 하나님께서 그들을 한 민족으로 크게 모래알같이 많은 사람을 이제 불러내십니다. 큰 민족이 되어서 그들이 출애굽하고 광야로 가죠. 그리고 홍해를 건너고 광야 생활을 마치고 2세대가 하나님의 은혜로 요단강을 건너서 가나안을 들어가는 것입니다. 그리고 가나안 땅을 정복합니다. 이게 이스라엘 백성들의 역사입니다. 그런데 그들이 그 강 건너편에서만 죄인이었고 그리고 부끄러운 모습을 가졌을까요? 그렇지 않습니다. 하나님께서 3절 이후에 쭉 이스라엘 백성들을 인도해 가시는 그 과정마다 이스라엘 백성은 여전히 연약한 인간의 모습을 드러냅니다. 하나님은 은혜를 주시고 사람은 여전히 그 인간의 본성을 따라서 하나님을 잃어버리기도 하고 하나님을 모른 채 하기도 하고 하나님께서 원하시는 그 삶에 반역하고 거역하고 그러면서 살아가는 거예요.
우리가 가나안에서 종로로 타던 그 430년의 긴 세월을 생각해 보면 그들은 그저 자유를 얻기를 원하고 언젠가 우리가 들었던 그 신이 우리를 인도해 줄 것을 바라면서 막연한 그 바람 속에서 살아오다가 모세를 통해서 하나님께서 드디어 나타나시고 자신을 드러내시고 나는 여호와라 그렇게 말씀하시면서 모세를 통해서 출애굽시킵니다. 많은 기적과 이적을 보여주시고 자신이 살아계신 하나님이심을 전능자이심을 그들에게 나타내셨습니다. 그리고 확인시켜 주셨습니다. 그들이 정말 출애굽을 기적같이 해냅니다. 얼마나 흥분되었겠습니까? 평생 잊지 못할 영적인 충격을 받았을 텐데 그러나 그들은 금방 떼약볕 아래 그 광야로 나왔을 때 어떻게 했습니까? 불평하기 시작했죠. 투덜거리기 시작하고 원망하기 시작하고 결국 하나님의 말씀 앞에 또 하나님의 그 놀라우신 능력과 그 인도 앞에 그들은 불신의 마음들을 쏟아놓기 시작했죠. 홍해가 막았었을 때는 절정이었지 않습니까? 우리를 여기서 죽게 하려느냐? 죽을 데가 없어서 이 광야에 데려와서 죽이려느냐? 그렇게 원망했습니다. 하나님께서는 그 홍해를 열어주시잖아요. 그 홍해에 길을 내주시잖아요. 마른 땅 밟듯이 그들은 바다를 건넙니다. 놀라운 일이죠. 그럼에도 불구하고 그들은 변하지 않습니다. 잘 안 바뀌죠. 여전히 광야에서 목이 마르다, 물을 달라고 불평하고 원망하고 그리고 먹을 것을 달라고 원망하고 만나로 배불리 주셨음에도 불구하고 또 고기를 그리워해서 우리가 종로로 살 때는 그래도 그 고기 구우면서 좀 훔쳐먹고 참 맛있었는데 그 시절이 그립다. 이 고기도 못 먹고 이게 뭐냐. 또 원망하죠. 그럴 때 하나님께서 메추라기를 통해서 입에서 고기 냄새가 날 정도로 고기를 또 먹여주십니다. 불평할 때마다 하나님은 채워주십니다. 또 응답해 주십니다. 그럼에도 불구하고 그들은 가나안을 보고서도 믿지 못하고 원망하죠. 그들의 그 원망과 불평은 뼛속 깊이 여러분 심어져 있는 DNA와 같은 것이라 참 안 지워집니다. 종노릇 할 때의 그 종의 습성이 참 주인이 되기가 얼마나 힘든지 보여주는 그런 모습이에요. 죄의 종, 사단의 종, 또 자기 본능의 종이 되어서 또 이것이 오늘날에도 여러분 우리는 이런 모습이 없습니까? 없겠습니까? 여전히 남아있죠. 나는 종돼 본 적도 없다. 그렇지만 우리는 사단의 종이었고 죄의 종이었고 물질의 명예의 교만의 그 종로로 가면서 다 그런 습성들을 가지고 있는 거예요. 상황이 다를 뿐이에요. 그들은 물을 달라고 원망하고 또 먹을 양식을 위해서 원망했지만 또 더 먹고 싶은 고기를 달라고 원망했습니다. 그리고 큰 군대와 그 구척 장신인 큰 사람들, 거인족을 보고 원망하죠. 오늘 우리는 조금만 목이 말라도 원망하지 않습니까? 불평하지 않습니까? 하나님을 잊어버리지 않습니까? 좀 배가 고파도 먹을 것이 부족해도 내가 하고자 하는 일에 뭔가 잘 안 풀릴 때도 또 우리는 하나님을 바라기보다 의지하기보다 물질을 의지하고 물질을 바라고 그것의 그 다소에 따라서 우리의 신앙도 올라갔다 내려갔다 우리의 즐거움도 올라갔다 내려갔다 기쁨도 올라갔다 내려갔다 합니다. 하나님만으로 만족하지 못하고 언제나 우리는 환경의 지배를 받는 우리의 모습들을 발견할 때가 있지 않습니까? 그리고 신앙이 좋은 것 같은데 오랫동안 정말 잘 믿은 것 같은데 한순간에 우리의 신앙이 어디 갔는지 사라집니다. 내 경험과 또 내 생각이 우리를 지배할 때
하나님의 말씀은 어딘가 사라지고 하나님의 지혜와 하나님의 생각은, 하나님의 꿈은 어디 갔는지 찾아볼 길이 없습니다. 그저 내가 살아왔던 경험과 내 지식과 내 생각이 나를 지배해버리는, 그것이 주인이 되는 놀라운 우리의 변신을 우리는 볼 수 있습니다. 얼마나 우리는 자주 변화하는지. 여러분, 하나님의 은혜 가운데 오늘 이 이스라엘 백성들이 여기까지 왔다는 것을 여호수아가 이야기하고 있는 것입니다. 구절구절 그 조상들의 실패담을 이야기하고 있습니다. 오늘 이 실패담은 결국은 우리가 경험해가는, 오늘날 살아가는 우리 성도들이 경험해가는 그 실패담과 별반 차이가 없습니다. 이야기의 스토리만 다를 뿐이지 본질은 거의 같으라는 것입니다. 오늘도 우리는 우리의 원망과 불평 때문에 망하게 될 것입니다. 1세대가 그 광야를 떠나지 못하고 다 죽었던 것처럼 하나님 나라에 들어가지 못할 사람들은 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하고 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 하나님이 인도하는 그 길과 하나님의 꿈과 비전에 대하여 늘 우리의 현실을 반영해서 불평하고 내 눈앞에 보이는 것들로 인하여서 하나님 앞에 우리가 원망할 때 우리도 역시 그 망하는 길로 가는 것입니다. 여러분, 너무 우리의 경험들을 의지하지 마십시오. 내가 가지고 있는 지식을 너무 의지하지 마십시오. 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 은혜가 있습니다. 하나님 말씀이 우리를 인도해 가실 수 있도록, 우리를 지도하시도록 여러분의 마음을 낮추고 좀 겸비하게 하나님 앞에 서십시오. 사람 앞에서, 교회 앞에서 보이지 않는 하나님이 함께 하십니다. 언제나 우리가 그러한 겸비한 마음을 가진다면, 교만하지 않다면 하나님이 쓰실 준비가 된 것입니다. 그것은 토기장이가 흙으로 뭔가를 빚으려고 할 때 물이 제대로 부어져서 반죽이 잘 된 부드러운 흙과 같은 것입니다. 그러나 이미 딱딱하게 굳어 있는 것으로는 아무것도 만들 수가 없지요. 이스라엘 백성들에게 하나님이 오늘 원하시는 것이 무엇입니까? 너희가 오늘날 결단하라는 것입니다. 지적 결단을 하라는 거죠. 이성적인 결단을 하라는 거죠. 우리에게는 선택권 하나님이 주셨습니다. 자유의지를 주셨습니다. 여러분이 선택할 수 있는 권리를 하나님이 주셨습니다. 어떻게 하시겠습니까? 너희가 오늘 섬길 자를 선택하라는 것입니다. 뭘 섬기며 살겠냐? 물질이냐? 하나님이냐? 물질로 인하여 이 가나안 땅만 해도 수많은 우상들이 있습니다. 비의 신, 햇볕의 신, 풍성하게 하는 결실의 신, 땅의 신, 전쟁의 신, 너무나 많은 신들이 그 땅에 존재하고 있습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 중요하게 생각하고 소중하게 생각하고 그것을 기대하고 의지하면 그것이 다 신으로, 신의 모습으로, 신의 이름으로 우리에게 나타날 것입니다. 우리가 인식하지 못하는 가운데 그들은 우리의 신이 되어 우리를 주관하고 주장할 것입니다. 오늘 이 시대가 그렇습니다. 과거에처럼 미신이 또 우상이 엄청나게 사람들에게 영향을 주고 또 그들을 지배했다. 오늘날은 아니다. 과학의 시대다. 이렇게 말하겠지만 아니요. 오늘도 여전히 똑같은 신들이 다른 형태와 다른 모양을 가지고 있을 뿐입니다. 과거나 오늘이나 물질에 사로잡힌 사람은 물질의 종로로 합니다. 어떤 사람은 건강 문제에, 어떤 사람은 자식에게, 어떤 사람들은 명예에, 이 모든 것이 어제나 오늘이나
동일하고 변함이 없습니다. 내일도 그럴 것입니다. 그래서 하나님은 어제 그들에게 오늘날 너희가 섬길 자를 결단하라고 선택하라고 말씀하고 요구한 것처럼 저와 여러분에게도 동일한 말씀을 하십니다. 오늘날 너희가 섬길 자를 선택하라. 누구를 섬기겠느냐? 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 이 땅의 아모리 족속들 그들의 신을 섬기든지 선택하라는 것입니다. 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 그러면서 여호수아는 어지적인 결단을 선포합니다. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 오늘 많은 가정들에 붙어있는 그 액자의 선구입니다. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 여러분들도 여러분들이 섬길 자를 오늘 선택하십시오. 하나님은 그것을 요구하십니다. 의지적으로 여러분이 선택하면 그 길로 가게 될 것입니다. 하나님이 그 길로 인도하실 것입니다. 여러분들이 계획하는 것을 하나님께서 인도하십니다. 여러분들이 꿈꾸면 하나님이 그 꿈을 이루어 가십니다. 우리에게 그 꿈을 먼저 꿀 수 있도록 의지적인 결단을 할 수 있도록 우리에게 은혜를 주셨습니다. 그랬더니 이 백성들이 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니하오리니 이들이 여호와만을 섬기기로 작정합니다. 그리고 그들이 경험했던 그들의 조상들의 이야기들을 다시 한번 고백하면서 우리가 행한 모든 일과 우리가 지나온 모든 백성들 중에 우리를 보호하시고 우리 백성들과 또 이 모든 땅에 거주하던 아모리 족속들을 함께 쫓아내셨으니 우리 그 하나님을 섬기겠노라. 여호와를 섬기겠다. 그는 우리 하나님이심이니라. 이렇게 고백합니다. 오직 우리도 여호와만 섬기겠다. 그가 우리의 하나님이십니다. 이런 고백을 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 고1 때부터 교회를 이제 아주 정규적으로 한 번도 빠지지 않고 이제 출석하는 그리스도인이 되었는데요. 저희 집은 불교의 집안이었습니다. 불교를 섬겼고 저희 아버지도 늘 불공을 들여서 나를 낳았다 그렇게 자신을 그렇게 이야기를 했었어요. 할머니가 불공을 들여서 낳았다는 거죠. 근데 제가 1년을 교회를 다니고 2학년이 되었을 때 제가 4월 초파일부터 교회를 갔거든요. 처음 갈 때. 그 다음 4월 초파일이 됐을 때 아버지께서 하신 말씀이 있습니다. 올해부터는 우리가 절에 등을 달지 않겠다. 보통 4월 초파일이 되면 온 가족 이름을 그 등에 써서 등을 봉헌을 합니다. 그 가족을 봉헌하는 거죠. 그 등을 5,000원, 10,000원, 5만원, 10만원 이런 식으로 내고 그 등을 사서 이제 다는 거죠. 그래서 연등 행사를 하면 등이 많은 것입니다. 거기 이름이 막 쓰여 있죠. 하지 않겠다는 겁니다. 그때부터 바로 우리 교회에 나오신 것은 아니지만 우리 집이 일단 이제 불교를 믿지 않겠다. 불교에서 떠나겠다라는 거죠. 다음 세대, 너희들이 살아갈 시간들이니까 이제 자식이 선택하는 종교를 선택하겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 그런 부분에서 아직도 그 하시던 말씀을 잊지 못하고 그때는 제가 이 여호수아서를 알지도 못하던 때입니다. 나중에 지나서 이 말씀을 볼 때마다 생각이 나죠.
우리 집은 이제 기독교다. 불교는 이제 접었다. 이런 말씀을 하신 거죠. 다음 세대인 이제 자식들이 교회를 가는데 우리가 따르겠다. 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 저는 많은 사람들이 교회를 처음 나올 때 우리 시대만 해도 핍박이 참 많았습니다. 교회에서 맞기도 하고 끌려가기도 하고 그런 모습들이 우리 눈앞에서도 있었거든요. 그런데 저는 저희 친인척 가운데서 또 우리 가정에서 처음 예수를 믿었는데 그런 핍박이 없었어요. 그것도 저는 감사할 일이죠. 여러분 핍박하고 핍박받고 엄청난 일을 경험한 다음에 돌아오는 것도 은혜일 수도 있지만 저는 늘 하나님의 은혜로 정말 이렇게 순적하게 신앙생활 하는 것, 또 하게 된 것, 하나님의 은혜라고 생각합니다. 오늘 이 설교를 들으시는 여러분들도 결단하십시오. 하나님 앞에서 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라. 이렇게 여러분들이 결단할 때 하나님께서 기뻐하십니다. 당신만 사랑합니다 라고 말하는데 싫어할 사람이 누가 있어요? 당신 사랑합니다, 사랑해요 라는 말을 우리 하나님께 드리는 것과 같은 것입니다. 그래서 여러분들이 오늘 이러한 고백을 다시 한번 드리시고 시작하시면 하나님이 책임져 주시고 여러분들이 영적으로 빗나가지 않고 또 이 세상의 헛된 것들을 섬기지 않고 살아갈 수 있도록 승리하게 하실 것입니다. 그 길을 인도하시는 이는 여호와십니다. 여러분들의 마음에 작정을 하시면 그 길을 인도하시는 이는 여호와십니다. 우리 하나님이십니다. 하나님이 여러분의 길을 인도하실 것입니다. 우리는 지적으로 의지적으로 선택하시면 됩니다. 결정하시면 됩니다. 여러분 결단하십시오. 하나님만 섬기기로. 여러분과 여러분의 가정이 하나님께서 반드시 그 복된 길로 인도해 가실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 여호수아의 권고처럼 또 그의 고백처럼 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠노라. 이렇게 고백할 수 있는 믿음의 개인과 가정이 오늘도 이 땅 위에 수없이 일어나게 하여 주옵소서. 그리고 그 의지적 결단이 이루어질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 교회를 나오는 것이 아니라 우리의 삶에서 하나님만 사랑하고 하나님을 섬기고 또 하나님의 그 사랑을 세상 가운데 증거하는 삶을 살아내겠다는 결단입니다. 돈과 물질과 명예와 또 자기의 경험과 자기 자랑과 자기의 그 만족을 위해서 사는 것이 아니라 하나님을 위해서 하나님의 영광을 위해서 하나님만 사랑하며 살겠다는 이 소박한 고백이 하나님의 기쁨이 될 줄 믿습니다. 우리 모든 예배를 드리는 자들과 성도들이 이러한 고백을 이 시간 드리게 하여 주옵소서. 우리 구주 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 참과
할렐루야. 네, 한 주간 승리하시고 코로나로부터 또 하나님께서 여러분을 지켜주시기를 축원합니다. 하나님께서 여러분과 함께 하실 때 그 어떤 질병도 여러분 해하지 못할 것입니다. 요즘 많이 유행한다고 하니까 또 더 기도하고 또 조심하시고 승리의 삶을 살아내시다가 다음 주일 또 만나도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 주신 말씀을 붙들고 세상을 향해서 나아갑니다. 주님께서 늘 동행하여 주시고 안전하게 하시고 그 건강을 지켜 주옵소서. 생업의 현장을 지켜 주옵소서. 마음의 평강이 무너지지 않도록 도와 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 피 흘려주신 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 위로하심과 교통하심이 오늘도 말씀을 들고 세상을 향하여 나아가는 모든 성도들의 머리 위에 그들의 생애 현장 위에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.